چرا چنین است؟ چرا انسان‌ها زورآوری میکنند؟ چرا در عائله خشونت میشود؟ چرا بعضی انسان‌ها درک نمیکنند که به زورآوری هم زندگی کردن اساس خوشبختی است؟ مثلا همین سالها ما را برای آماده کردن برنامه موظف کرد. زندگی یک رنگ نیست. عائله در زندگی موفق و دیگری ناموفق است. عائله زندگی خوشبختانه دارد، دیگری برعکس. می‌بینیم که همدیگر فهمی چون ابری رحمت به عائله‌ها باران فیض بخش عطا می‌کند. در این برابر خشونت فضای بعضی عائله‌ها را تیره ساخته است. همین طور زندگی با تضادهای خویش به مجرای خود روان است. راه ندادن به زورآوری در عائله بر رشد و کمالات فرزندان تاثیر خیلی بزرگ دارد و در بعضن عائله ها بعضن زن و شوهر آنچنان مناسبت میکنند که نمیتوانند در تربیت فرزند موفق باشند. این زمان تصمیم داریم که از یک عائله موفق که در تربیت فرزندان سهم بی‌نظیر دارند و تربیت فرزندان را اولین درجه میشمارند برای شما قصه خواهیم کرد و با سوال آن که با فرزندان در عائله چگونه باید مناسبت کرد ما پاسخ خواهیم گرفت. السلام علیکم. اجازت؟ مرحبا، خوش آمدید. ما تصمیم داریم که از زندگی شما، از جریانات زندگی شما با بینندگان معلومات داشته باشیم که یک عائله موفق رو ما می‌خوایم همچون نمونه پیشنهاد اگر شما اجازه بدید. مرحبا. سلام علیکم. تشکر. خوش آمدید. کی اومد؟ مهمان اومدن. السلام علیکم. اجازه. خوش آمدید. البته اجازه هست. السلام علیکم. سلام. بینندگان عزیز ارجمند، باعث خرسندی است که فرزندان این عائله در یک محیط بسیار هم سالم به سر میبرند، زندگی میکنند و ببینید که با آمادگی به درس قرار دارند و ما اکنون سری موفقیت این عائله رو در تربیت فرزند خواهیم فهمید و طوری که ما مشاهده میکنیم داری که ما با کشیدن رسم مشغول است. فرزندان برای فردا آمادگی می‌بینند که با تیاری به درس روند. والدین برای آنها بهترین شرایط را مهیا کردند. پدر و مادر جوان تربیت فرزندان را اساسی ترین وظیفه خود می‌دانند. آنها 5 فرزند دارند. اصولهای تربیت فرزند را می‌آموزند. کتاب‌های گوناگون را که دایر به تربیت فرزند است مطالعه می‌کنند تا در جای اشتباه نکنند. فرزندان یاسمن در صف 7، یوسف جان در صف 4، مهربان در صف 2 لیسه دولتی آریانوی شهر باختر تحصیل می‌کنند. بعد درس باشد در مکتب صنعتی بچگانه شهر به آموختن اسباب موسیقی مشغولند. زندگی بدون خشونت و زورآوری لذت دیگری دارد و این زمان ما در خاندان قرار داریم که در اینجا زورآوری نیست و ما واقف می‌گردیم از اون که چی سیر دارد بدون زورآوری زندگی کردن و فرزندان رو چگونه تربیت باید کرد و تا اون که تاثیر خشونت به آنها نرسد و این زمان ما در خاندان رحیم علیموف قرار داریم و بسیار تشکر میگیم به شما که برای ثبت برنامه اجازه دادید. میگفتید که خشونت در خانواده در تربیت فرزندان چگونه تاثیر داشته میتواند؟ با فکر من زورآوری این چیز است که برای آینده می فرق ندارد انسان ضرر میاره. من شخصا فکر میکنم که در عائله چیز مهم است
ки як табиат бошад ки ҳам зану шавҳар ҳам фарзандо ҳис кунад ки як ҷое ҳаст ки онҳо худро хис мекунад ки онҳо дар муҳофизат ҳастанд. лекин вақте ки зӯроварӣ бошад дар дуруни оила хеле таъсир мекунад, на танҳо барои муносибати мо, на танҳо муносибати бо фарзандои мо, барои насли оянда, барое ки онҳо аз ин чиз ибрат гирифта ба дигар дар ҳаёти худ истифода мебарад, ки таъсир мекунад. Барои ман шахсан фикр мекунам ки ин чизое ҳаст ки мо кӯшиш кунем ки дар оила набошад. барое ки бисёр вақт мо фикр мекунем зӯроварӣ ин ҳаст ки вақте мо фарзандои худ мисол мезанем, лекин на танҳо ин чиз аст. вақте ки мо гапҳои сахт гап мезанем, вақте ки мо пас мезанем фарзандои худ, ин ҳам зӯроварӣ ҳисоб мешавад. барои ман шахсан фикр мекунам ки мо аз ин чиз бояд дур бошем, ақлан ҳаракат кунем ки дур бошем, барое ки ин чиз ба зарари мо, ба зарари ояндаи мо. ба фикри ман зӯроварӣ ин куштан, ин инсона куштан, на фақат пас задан ё ин куштан. ва ман фикр кардам калимаи ки ба зидди зӯроварӣ ин рӯҳбаландӣ, ин калима ҳаёт додан ба инсон. барои ҳамин ман шахсан бар зидди зӯроварӣ, чунки ин ранги куштан ба фикри ман. агар ба иловагӣ кунем ба сухани зани ман, зӯроварӣ шахсияти инсонро мекушад. ин чизи муҳим аст. вақте ки одам чун шахс худро ҳис мекунад, як чизи салим, нишонаи салим аст барои вай. умуман зӯроварӣ як кирдори номатлубест ки дар ҳама давлатҳои дунё ҷой доранд ва вақте ки зӯроварӣ ба роҳ мекард як шахс, нисбати онҳо бояд ки чорае ки қонунгузори ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст бояд ки татбиқ гардад. аз он ҷумла роҳ додани зӯроварӣ дар оила нисбати як аъзои оилаи дигар манъ карда шудааст. пас шахсоне ки ба зӯроварӣ роҳ медиҳанд, нисбати онҳо бояд ки чораҳои бо қонунгузори ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда татбиқ гардад. вақте ки гап дар бораи хушунат меравад, инро пеш аз ҳама кӯдак эҳсос мекунад. агар дар байни марду зан дар оила хушунат бошад ё ин ки дар байни дигар аъзоёни оила хушунат бошад, ин бевосита ба кӯдакон таъсир мерасонад ва ин боиси он мегардад ки кӯдакон ё дар дарс роҳ афтодаанд, ё ин ки ба дарс тайёр нестанд, ё ин ки асабошон бисёр вайрон, ба қавле ки дар русо агрессивӣ мегӯянд, бисёр кӯдакҳо ҳассосанд ва барои ин пеш аз ҳама лозим аст ки падару модар бояд худро идора карда тавонанд. дар байни падару модар муросо бошад, ҳамдигарфаҳмӣ бошад. дар чунин ҳолат кӯдакон метавонанд ором ба воя расанд. ҳамаи мо хато мекунем, лекин гап аст чӣ мо ин хаторо ислоҳ мекунем. барое ки вақт мешавад ки мо якдигарро намефаҳмем, лекин мо ҳаракат мекунем ки суҳбат кунем. барое ки агар мо як забон намеёбем дар байни худ, фақат фарзандомо чӣ аз мо ибрат мегирад. агар ман тарафҳои худ фақат кардан мегирам ва тарафҳои худ, оилаи мо пароканда мешавад. барое ки барои ҳар як фарзанд модар ва падар як чиз аст, як намуна барои онҳо ҳаст. ва масалан агар ман бо занг ҷанҷол мекунам, пага писари ман калон шуда, на танҳо хеле ҷанг мекунад, бадтар мекунад. барое ки чӣ хеле ҳаст принсипҳое ки мева айдарак дур намеғалтад. лекин як чиз дигар ман мегӯям, мисол дарахти себ мегирем, як дона ҳамун дарахт мешавад, лекин биёд бинед чӣ қадар мева мешавад. дар ҳар як себ чандта дона дорад. ман ба кадом мақсад гуфтаистам? ба он мақсад ки писарои ман мисол оянда
онҳо аз ман бадтар мекунанд. Лекин агар ман ягон хубӣ некӣ мекунам ба зани худ, фарзандои ман ҳамин хел чизое ки ибрат гирифта инро давом мекунад, на танҳо дар хаёти худ, ҳам дар хаёти ояндаи онҳо. баъзан хонандагони вақте ба мактаб мераванд мебинед ки як рӯҳафзода шудааст, як ба чеҳраи нохуш меравад. Вақте ки бо ӯ пурсон мешавад, мегӯяд ки имрӯз падар ва модарам дар хона ҷанҷол буду, ман хӯрок нахӯрда ба мактаб омадам. Албатта ин таъсирот ӯро рӯҳафзода мекунад, ҳам дар ҷиҳати инкишофи иҷтимоишавӣ ва ҳам дар ҷиҳати инкишофи яъне ки иҷтимоӣ гуфтем ҳамро дар бар мегирад, яъне ки аз он ҷумла дар донишомӯзии худи ҳамун тифл. вақте ки тифл рӯҳафтода шуд, вақте ки тифл ягон рӯҳбаландиро надид дар ӯ хонадон, ҳатман пешрави ӯ суст мешавад. дар оила вақте ки задан ҳаст, даст бардоштан ҳаст, садо баланд кардан ҳаст, таҳқир кардан ба иззати нафси зан расидан ҳаст, ин хусусиятҳои разиларо аз падар меомӯзанд ва фикр мекунанд ки дар шахсияти зан ин амалҳоро истифода кардан мумкин аст. баъд яке аз сабабҳои вайрон шудани оилаҳо ҳам ҳамин хушунат мебошад. барои ҳамин хуб мешуд ки дар ҷамъият пеш аз ҳама падару модар масъуланд. падару модар ки аввал ки худашон хушунат накунанд, фарзандонро дар муҳите тарбия кунад ки аз хушунат дур бошад. он гоҳ ин кӯдакон метавонанд ки дар оянда оилаи солим барпо кунанд. вақте ки ман кӯдак будам, дар оилаи мо ҳамин хел хушунати хонаводагӣ буд. масалан падарам бо модарам ҳар рӯз ҷанг мекарданд ва ин ба мо ҳам таъсирша гузошт. вақте ки мо оиладор шудем, чӣ хеле ки падару модармон рафтор мекарданд, чӣ хеле ки падару модармон дар зиндагӣ мисол ба ҳам буданд, мо ҳам ҳамин хел аз ҳамонҳо мисол таъсиршон ки буд, мо ҳам дар оиламон ҷанг мекунем. фарзандои ман имрӯз мисол ҳамин ҷанҷоли ма қатъи мисол қатъи ҳамин занам одат кардагиянд. вақте ки ягонташа балниса мебарем, духтуро мегӯянд ки ай ҳисоби ҳамин ҷанг мисол дар асаби ҳаминҳо ҳамин чиз мисол дида мешавад. аллакай ҳамҳо хел ба қавле псих мегӯянд, ҳамон хел тарбия ёфтагиянд дар ҳамин чиз, умуман дар ҳамин раҳ тарбия ёфтагиянд ки таъсир расондагии ҳамин хушунати хонаводагӣ, ҳамин ҷанги байни мо ҳамсарам ба ҳамин кӯдаконам. ман медонам ки ҳамин чиз хато айне ки ман ҳамин хел тарбия ёфтам. ҳаракат мекунем, рости гап ҳаракат мекунем ки ҳамин ҷанг накунам, барое ки фикри ӯ кӯдакоам кадан дар кора ки пагам кӯдакои ман ранги ма тарбия меёванд. камтарам мисол як тоқат мекунӣ, охир намешавад. ҳама ин чизай муҳит айда, муҳит ки чӣ хеле боша, оила муҳит муносибатҳо хайр хубем, не ки баъзе вақт мешавад хайр ҷанг мекунем, бо хайр калонтаро ягон насиҳат мекунем, ягон чӣ бо хайр тоқат мекунем, не ки он қадар хуб нест. вақте ки хушунати хонаводагӣ боша, чӣ хеле метавонад ки оилаи хуб боша, оилаи солим боша. фикр мекунам ки ҳамсӯҳбат бо байни падару модар, ҳамсӯҳбат бо фарзандҳо чиз муҳим аст дар оила. албатта хаёт осон нест, аммо дар хаёт бисёр мо душворӣ дорем, бисёр мушкилӣ дорем. лекин фикр кунед, вақте ки деҳқон ягон чизе мешунонад, вай бояд интизор шавад, каме нихол калон шавад, каме дарахт калон шидан гирад. фасл ба фасл гузашта як рӯз вай меваро мебинад. лекин агар хаёти оилавӣ мегирем, и ҳам ҳар рӯза мо ша метавонем гуфтан ки мо ҳами хаёти худро сохтестем ва оянда мо метавонем дидан ки фарзанди ма ҳамин меваро гирифтест, барое ки як рӯз ман ин чизро дар дили вай шинондам. лекин агар мо дар бораи ҳамин чиз бепарво бошем ё ки аҳамият наметим, мегӯем ки ба тарз ба ҳамин чиз зӯроварӣ мо маҷбур мекунем ки фарзанди моро гӯш кунад, ё ки оилаи зани маро гӯш кунад, оянда онҳо вақте ки танҳо мешавад, мисол ман намебинам чӣ хел онҳо рафтор мекунад, онҳо рафтори худ давом мегирад.
барои ки ин айтарсан маҷбурӣ. лекин ки мо мебинем ки одам ихтиёрӣ мебинад ки ман вайро ҳурмат мекунам ва мисол оилаи худро ман ҳурмат мекунам, вай майро ҳурмат мекунад, мебинад ки ман вайро дӯст медорам, вай хоҳинахоҳӣ вай одам тайёр мешавад ҳаёти худро иваз кардан ба раҳи дуруст. ман хеле фикр мекунам ки ин чизое ки муҳим аст дар ҳар як оила. ман орзу дорам ки ҳар як оила вай метавонад агар хоҳишманд бошад одамо метавонад ин чизоро даровардан дар урфу одати оилаи худ. мара шахсан бовар мекунам ба ҳамон чиз. ин чизои дастрас аст. ва ба фикри ман тухфаи беҳтарин барои кӯдакои ман, барои шавҳари ман, барои ҷамъияти ман ин модари солим. агар ман шахсан дар бораи дили ман, дар бораи ҳаёти ман фикр мекунам, худама ҳурмат мекунам, ман метонам ҳурмат кардан ҳам аввал шавҳари мара, баъд кӯдакои мара. барои ҳамин ин тухфаи беҳтарин. агар ман худама хушбахт мекунам аввал, баъд гирди атрофи ман ҳам хушбахт мешавад. модари солим, оилаи солим. ин боварии ман. лекин дар ҳамин чиз вазифаи шавҳар дастгирӣ кардан. барое ки вазифаи шавҳар, ман хеле фикр мекунам ки вазифаи шавҳар ки вай зани худро бояд дӯст бидорад. вазифаи зан шавҳари худро ҳурмат кардан. ана бинед, и ҳар кас вазифаи худ дорад ва ҳар кас барои вазифаи худ ҷавобгар аст. на ки мисол ман талаб мекунам ту бояд маро ҳурмат иззат кун, балки ман сардори оила. ман наметавонам талаб кардан. барои чӣ? барое ки ин вазифаи вай. ман метавонам ай худ талаб кардан ки ман чун шавҳар зани худро дӯст бидорам. ва хеле нависагӣ ки зани худро дӯст бидор чун тани худ, ё ки чун ман худро дӯст медорам, ман бояд зани худро дӯст бидорам. ана бинед, агар хеле мегирем, ҳам зан, ҳам шавҳар пеши чашми назари худованд ки офаридгори оила ҳаст, онҳо баробаранд. ҳар ду онҳо интихоб дорад чун инсон. лекин ҳар кас алоҳида вазифа дорад. ман сардори оила, ман ҷавобгарам. на танҳо хӯрондан, пӯшондан, на танҳо назорат кардан, ҳам фаҳмидан чӣ рафта истодааст дар дили фарзанди ман. мисол писари ман вақте мактаб ё духтари ман мактаб меёд, писарам дар кор чӣ хел рӯз гузашт, чӣ хел дарс буд, чӣ душворӣ буд. И албатта вақте ки ман аз ҷои кор меям, ман монда мешавам. лекин чӣ мегӯм? 10 дақиқа дар байни 24 соат 10-15 дақиқаи чӣ мегӯм? сифатнок, аммо бо сифат аҳамият додан ба фарзанд и душвор нест. мо бисёр вақт фикр мекунем и вақт меравад. не, и кӯдак рӯз ба рӯз калон шуда мефаҳмад ки ҳақиқатан падар аҳамият медиҳад, модар аҳамият медиҳад ки ман аъзои ин оила, ман одами бегона нестам. ва афсӯс ки бисёр вақт ман мешунавам ки ба тарафи фарзанди худ мегӯяд ки калимаҳои нодуруст истифода мебарад, мисол сағира, хайвон ё ҳар хел. и ба психологияи кӯдак чӣ хел таъсир мекунад ки кӯдак ососта ранги ҳами гул пашмурда мешавад. вазифаи падари модар об додан ки и гул бушкофад, ки пага одамо дида дониста мегӯяд ки ин одами солим аст. барои ки чӣ? барои ки ман дидестам ки ҳар як оила и қисми ҷамъияте ки мисол дар гирди атрофи мо ҳаст. ва ҳар як оила ки солим бошад, пага дар давлати мо, насли ояндаи мо хеле бобаракат мешавад. ба ҷое ки мебахшед ман ҳамин гапа мегӯям, бисёр вақт ман мешунам ки одамо налат мегӯяд ба асони фарзандаи худ. калимаҳои истифода мер падар налат, ҳамин чиза ба ҷои баракат додан мо налат гуфтаистем. ана бинед чӣ хел мо нияти мо ҳаст барои ояндаи мо. нияти нодуруст. барои ин ман фикр мекунам мо бояд
баракат мегӯем, баракат додан дар кор барои ҳар як фарзанди мо. Барои чӣ? Барои ки пага ин на танҳо аъзои оилаи солим мешавад, вай ҳам ё падари солим мешавад, модари солим мешавад, вай шаҳрванди давлати мо солим мешавад. ин чизои ояндаи давлати мо, ояндаи тоҷикистони мо. Ман шахсан фикр мекунам, вақте ки дар оила зӯроварӣ рух дода мешавад, ин ба ҳамон тарбияи равонии фарзандон, тарбияи равонии дигар аъзои оила таъсири манфӣ мерасонад. агар ман гуфта метавонам ки дар баъзе мавридҳо вақте ки мо паррандаҳоро баррасӣ мекунем, дар бисёр оилаҳое ки ҷангу ҷидол доимо мунтазам дар он ҷоҳо рух медиҳад, ҳамон фарзандони онҳо ҳам ба ҳамин чиз одат мекунанд ва доимо ман ҳамин беҷангу ҷанҷол фикр мекунам ки онҳо ё ки бисёртар ба ҷангу ҷанҷол даст мезананд ва нисбати ҳамдигарӣ ва дар кӯча, дар оила, дар масоили таълимӣ ба зӯроварӣ рух медиҳанд. Ман фикр мекунам ки барои ман ҳамин пешгирӣ кардани зӯроварӣ, агар субъектҳои ки дар қонун нишон дода шудааст, субъектҳои пешгирии зӯроварӣ дар оила агар вазифаҳои худро софтгирона ва воҷидона иҷро кунанд, ман фикр мекунам ки ин дар паст намудани пешгирии зӯроварӣ як саҳми босазо мегардад. кӯдаконе ки дар оилаҳои серхушунат ҳастанд ба воя мерасанд, зуд асабӣ мешаванд. ҳатто аз як садои баланд, ҳатто аз як пурсиши шарикдарсашон. барои ҳамин падару модару имрӯз лозим аст ки дар оила ин гуна хислатҳои худро бартараф кунанд. масалан, оилаҳое ҳастанд ки бисёр оилаҳои солиманд, дар он ҷо падару модар байни якдигар агар нофаҳмие бошад, дар алоҳидагӣ онҳо суҳбат мекунанд ки аз ин муносибати пасту баланди падару модар фарзандон огаҳ намешаванд. фақат муносибати хуби падару модарро мушоҳида мекунанд. барои ҳамин хуб аст ки падару модарони азиз, пеш аз ҳама шумо бояд ҳама гуна масъалаҳои рӯзгор ки он бепастию баландӣ албатта намешавад, дар ғайби кӯдакон ҳаллу фасл мекардед. якум дар кӯдак кадом таъсир мерасад? таъсири муҳити оила. хурдсол мебинад ки дар назди ӯ модараш гирья мекунад ё ки ба модари ӯ ягон дағалона рафтор мекунад, аллакай як зӯровари сахте дар майнаи сари худ мегирад. чунки агар дар баъзе ҳолатҳо агар аҳамият дода бошем, вақте ки як ҳазл ҳатто ҳазл мешавад, хурдсол ин чизо ба пуррагӣ дар психикаи худ ҳамчун як зӯроварӣ қабул мекунад ва ҳамчун як талош мекунад, як гирья мекунад, як дод мезанад. ва мо падарон бошад бисёри вақт ин чизоро нафаҳмида баръакс механдем ки вай тарсиду мо хандем, лекин мо ин чиза намедонем ки ин зӯроварӣ нисбати фарзандони мо, нисбати тифлони мо як таъсири баде мерасонад ки оянда ҳатман ин таъсирот пешравии фаъолият ва пешравии инкишофи кӯдакро маҳрум мекунад, яъне ки ӯ роҳафзода мешавад. вақте ки мо тарафҳои худ фақат меқапем, ки мо мисол агар ман фақат фикр мекунам ки ман ҳама вақт дурустам, ки ман хато намекунам, ман чун мард, ман чун сардори оила, зани ман бояд гапи маро бигирад, и як роҳ ҳаст ки нофаҳмӣ пайдо мешавад. як роҳ ҳаст ки мо ё ки ман шахсан раҳ наметиҳам ки ман чун инсон ҳам хато мекунам. вақте ки ман раҳ наметиҳам барои фаҳмидан, барои ки вай ҳам шахс аст, оилаи ман, вақте ки ман намемонам, ҳамиҷа нофаҳмӣ мешавад. барои ки вай як чиз интизор аст, ман як чиз дигар интизор аст. вақте мо дар бораи ин суҳбат намекунем ё ки фақат ман тарафҳои худ меқапам, ҳамиҷа нофаҳмӣ мешавад, ҳамиҷа ҷанг мешавад. ва бисёр вақт афсӯс мо мардҳо фикр мекунем ки зан вай ҷои худ дорад, вай хақ надорад ами ба мисол маро ислоҳ кардан ё ягон ба ман ягон чизе гуфтан. вай хақ дорад, барои ки ин кори чӣ мегӯм, кори оила ҳаст ки якдигарро дастгирӣ кунад. агар ман намефаҳмам чӣ дар дили вай рафта истодааст, чӣ хел ман метавонам ами оиларо мустаҳкам кардан. як мисоли оддӣ меорам. ба наздикӣ
маҷлиси падару модарон будааст. Ҳар се фарзанд ами муаллимои онҳо файрод карданд, ман иштирок кардам. Ва як модар ай муаллима талаб кард ки вай сахтгир шавад ва ки тои дараҷа ки вай модар иҷозат медиҳад ки муаллима бизанад ами фарзанди вайро. Ва муаллима гуфтааст ки ин роҳи надурустай. Ва гуфт не, мо хел тарбия ёфтагем, ами шумо ҳам хел тарбия кардед ба фарзандои мо. Ва муаллима фаҳмондааст ки мумкин нест задан ҳам и кӯдак ами дарс намегирад ба заданаш, фаҳмондан дар кор. Ва вай ами чӣ хел мегӯм сирри худро буроварда гуфт барое ки вақте ки фарзанди ман баҳои ду меорад, шавараш омада қати ман ҷанг мекунад, гуфта ки ту дар хона меши, ту бояд кӯдака назорат кун. Ана бинед, акнун и падар вазифадор мекунад ки зани худ, зан чун модар муаллимаро вазифадор мекунад. Лекин ҳар аму се чиз, се ду чиз нодурустай. Барое ки якум фарзанд тарбияро аму ёки чизои дуруст дар куҷо мегирад? Дар оила. Ва иҷа уже хато аст ки шавҳар ай модар талаб мекунад. Ман медонам вай кор кардест, вай чизое барои хона овардест. И осон нест. Лекин модар рӯзи дароз ҳам кор кардест. Чӣ хел вай кор кардест? Ба ғайри нонпазию чизи вай дар дегу табак тайёр мекунад, вай ҳам кӯдакоро нигоҳ мекунад. Ана бега омада ҳар донҳо бояд шишта хулоса бурорад. Чӣ шуд, чӣ нашуд, чӣ хел мо оянда дуруст кунем. Ами чизоро ки ман дидестам ки мо ососта ёд гирифтем, мо худо ба шукр 14 сол як ҷо ҳастем. Мо ёд гирифтем ва ман медонам ки хаёти оилавӣ чизи осон нест. Лекин вақте ки як дигар фаҳмӣ бошад, оянда ин оила ҳаст. Барои ман фикр мекунам ки ин чиз як чизи пешгирӣ ки нофаҳмӣ нашавад дар байни зану шавҳар. ҷангу ҷанҷолҳои бисёри байни зану мард ба асаби нозуки кӯдако ба тори асаби онҳо гӯё нохун мезанем. Барои ҳамин сабаби роҳафтодагӣ ва баъзан вақте ки маърифати оиладорӣ дарс медиҳам, духтарако шикоят мекунанд ки дар оилаи мо манам хел проблемаҳо ҳаст, ҳамин гуна масъалаҳоро чӣ гуна ҳал кардан дар кор. баъди ҷанги шаҳрвандӣ албатта бисёр духтарако ҷавон ба шавҳар баромаданд. бисёр ҷавонҳо маълумоти олӣ надоштанд, маълумоти казоӣ надоштанд ки имрӯз онҳо аллакай волидайн шуданд. барои он ки тарбияи хуби фарзандро ба роҳ монанд, пеш аз ҳама худи онҳо бояд китобхон бошанд, одамои ба маърифат бошанд. дар ин гуна маврид метавонад вақте ки дар оила хушунат набошад ё ин ки хусуру хуштоманд падару модароне бошанд ки нагузоранд оилаҳо вайрон шавад, хусусан дар оилаҳое ки падару модаро бо ҷангу ҷанҷолҳою хархашаҳо ҷудо мешаванд. ин гуна фарзандон бисёр дилҳошон нозук аст, бисёр кӯдакони ҳассос ҳастанд. барои ҳамин пеш аз ҳама падару модар дар ин кор масъуланд. ман фикр мекунам ки агар падару модарон байни ҳамдигар муросо кунанд, фарзандони онҳо низ шахсони комил шуда ба воя мерасанд. барои он ки устод Садриддин Айнӣ дар асари Таъсибу Сибёнаш менависад ки саркардаи хонавода яъне падар бояд пеш аз ҳама шахси босавод бошад, модар зани мушфиқу ғамхор бошад. ва вақте ки байни падару модар муносибат хубу самимӣ аст, аз он оила албатта фарзанди хуб ба воя мерасад ки дар таълиму тарбияи чунин фарзандон омӯзгорон низ азоб намекашанд ва ин кӯдак оянда дар ҷамъият як шахси баркамол шуда ба воя расида метавонад. дар баъзе ҷо баъзе падарон қати мо во мехӯрем, мегӯяд ки шумо равоншиносон муайян кинед чаро ки писари ман имрӯз ба ҳамин хел рафторо дучор шудааст. албатта ин дучоро ҳама аз худи мо сар мешавад, чунки дағалона рафтор кардан дар оила ё ки ба мушту лағат задани кӯдак ё ин ки аҳамият надодан ба пешравии кӯдак, яъне ки ӯро зағман накардан. аввалин мо бояд бифаҳмем ки ҳар як инсон шахс аст, навобаста аз сину сол.
падар, модар, фарзанд ҳама ҳамун шахс. барои ман хеле фикр мекунам ки вақте ки мо бо фарзанд суҳбат мекунем бояд бифаҳмем и якум ки вай инсон аст, думеш ки вай ҳам ҳиссиёт дорад ва ҳам фикрҳои худ дорад. албатта аз сину сол вобаста мо бояд бо онҳо суҳбат кунем, лекин як чизи муҳим аст ки мо чӣ қадар мехоҳем ки ба мо рафтор кунад ба ҳамин хел ба дигарон рафтор кунем ва дар ин мавзӯъ агар мезанем бо фарзанди худ мо ин хел бояд рафтор кунем. барое ки як мисоли оддӣ меорам. ин дина буд фарзанди ман, як писарбачаи ман вай тайёр набуд барои дарсҳо ва вай гуфт ки биёд ман мактаб наравам, барое ки як чизе аз ёд кардан дар кор буд, ман тайёр нестам. гуфтам бачам ҳамин рафтам дар кор, ту равӣ баъд ба муаллима бифаҳмам ки ту тайёр нести. вай ҳам инсон, вай фаҳмидан метавонад. бугӯ ки ман тайёр нестам, ман хатои худро ислоҳ мекунам, азиёт мекунам, як шер бояд азиёт мекардам. баъд вай гуфт яки баҳои ду мемонад. ман гуфтам ҳеҷ гап нест, и мо хато мекунем, оқибатро бояд бибинем. ва вай ман кӯшиш кардам ки мефаҳмонам ба вай, ман кӯшиш кардам ки вай бидонад ки ҳал кардани проблемаи муҳим аст. лекин вай чӣ кор кард? Вай рафт айхона, хайрухуш накарда буромада рафт. баъд чӣ кор кард? баъд вақте аз мактаб омадааст, хеле хурсанд омадааст ва гуфт дадаҷон ман баҳои 5 гирифтам. ман гуфт чӣ хел? вай гуфт ки ман байни дарсҳо ман вақт доштам, ман аз ёд кардам. баъд вақти муаллима пурсид, ман даст бардошта якум гуфтам ки ман тайёрам. баъд гуфтам баҳои 5 гирифтам. ман гуфтам бача акнун имрӯз ту калон шудӣ. ман ба вай гуфтам. вай гуфт чӣ хел? гуфтам ту ай проблемае ки дошти ту нагирифтӣ, ту ҳал кардам ёра, и як нишонае ки ту калон шудӣ. баъд лекин ман илоҷ доштам ки ман роҳ доштам ки вайро маҷбур карда бурда ба мактаб супорида, ба вай худаш рафт. лекин баъд ман ба вай гуфтам ман як чиз афсӯс мехӯрам ки пеш аз рафтан вақте ту ба мактаб рафтӣ ман туро оғӯш накардам. барои чӣ ман гуфтаистам? барое ки барои фарзанд муҳим аст ки падар ва модар вайро дастгирӣ мекунад, ҳам дар вақти мушкилӣ, дар вақте ки вай нофаҳмӣ, вай ки ҳис кунад ки падар модар вайро дастгирӣ мекунад. баъд вай ҳамун рӯз омада як қадами калон мондааст ки фаҳмид ки аз дасти вай меёд. барое ки имрӯз агар вай як проблема хурд тавонист, барои ман проблемаи хурд, лекин барои вай и проблемаи хурд набуд, барои вай проблемаи калон буд. лекин агар имрӯз вай тавонист ҳал кардан, оянда вақте ки вай калон мешавад, проблемаи калон мешавад, калонтар мешавад, вай метавонад ҳал кардан. ин вазифаи падар модар, на ки ба маҷбурӣ вайро фаҳмондан, на ки ба он роҳ ки вай фарзанд ҳис кунад ки вай бояд кунад, не, ки вай ҳис кунад ки падар модар вайро мефаҳмад, ки ин вазифаи падар модар ки мо вайро дастгирӣ кунем фарзанди худро. вақте ки дар байни падару модар хушунат мешавад, гоҳо мешавад ки фарзандон ҳам ба ин муноқишаҳо ҳамроҳ мешаванд ва падар мегӯяд ту ҳуқуқи гапзанӣ надорӣ, ё ин ки модар сарзаниши сахт мекунад духтарро. ҳол он ки ҳамин кӯдак ҳам шахсият аст, шахсияти кӯдакро эҳтиром кардан дар кор. ақаллан ба он хотир агар падари хуб бошад, ба овози баланд дар назди духтар гап намезанад. масалан дар оилаи мо падари мо ҳеҷ гоҳ нисбати модармон ягон вай намекард. агар ягон масъала ҳам мешуд, дар танҳоӣ онҳо ҳал мекарданд ва мо духтарако хабар намедоштем ки дар байни падару модари мо ягон хушунат аст. барои ҳамин аз ҷангу ҷанҷолҳо оила агар озод бошад, орӣ бошад, бисёр хуб мешуд. ва ҳеҷ гоҳ бояд мо нагӯем ки ҳуқуқ надорӣ. кӯдака мо ин тавр гуфтан ҳуқуқ надорем ки шумо ҳоли ба ин масъала нарасидед, шумо ҳуқуқи гапзанӣ надоред. ақаллан ҳамин падар модари хуб аз фарзанд бояд шарм кунад ки инам шахсият аст. вақте ки дар назди фарзанд шахсияти модарро пас мезанӣ, он кӯдак нисбати падар дилсард мешавад ва оянда вай фикр мекунад ки ҳамин занро объекти таҳқир қарор додан мумкин аст. барои ҳамин оилае ки солим аст, аз он
фарзандон низ оянда оилаҳои солиму ба маърифат ба камол расида метавонанд. ҳар як оила, ҳар як инсон ва як қисми ҳамаи чӣ мегӯям ҷамъият ки мо дорем. ва албатта ҷамъият таъсир мекунад барои ҳар як оила, барои ҳар як шахс, барои ҳар як инсон. ман як чиз дидистам, бисёр вақт мебинем ки одамо фикр мекунад, агар ман хайхона дорам, мошин дорам, як кори дорам ки даромади доимӣ дорам ва ман ҳама чиз дорам ба ҳамон чиз, он фикр мекунад ки ман одаме ки чӣ мегӯям одаме ки устувор ҳастам ёки одами зур метавонам гуфтам. Лекин гапи асосӣ дар ҳамин чизи ту дорӣ нест. гапи асосӣ чӣ хел ту метавонӣ оянда як фоида овардан барои оилаи худ, барои ҷамъияти худ, барои давлати худ. ин чиз муҳим аст. Навобаста чӣ хел мошин ту дорӣ ё надорӣ, навобаста чӣ хел маълумот ту дорӣ, маълумоти олӣ ё маълумоти оддӣ дорӣ, навобаста аз ин. аз чӣ сар мешавад? аз фаҳмидани шахсияти худ. ва албатта вақте ки ба фарзандои мо ман дидистам ки ҳаст фарзандое ки омада ба онҳо таъсир мекунад ва ҳар чиз ба хона оварда, ман кӯшиш мекунам ки на танҳо ба фарзандои худ мефаҳмонам, ҳам ба ҷураҳои онҳо. барои чӣ? Барои ки ҳам дар хаёти худ ман дидистам ки бисёр одамо, мардаҳо вақте ки ҷамъ мешавад, гап мезанад дар бораи онҳо дар оила гап зада наметавонад, пеши зан гуфтан наметавонад. Мехоҳам ки оянда ман баракат бинам, ман имрӯз ҳаракат мекунам чизое ки нек бикунам. Мехоҳам ки пага фарзандои мо ба раҳи бад биравад, ман бояд бепарво шавам. лекин ман намехоҳам чизоро. барои на танҳо барои оилаи худ ман намехоҳам. Ман мехоҳам ки дар умуман дар ҳар як оила ки дар Тоҷикистон ҳаст, ҳамин чиз бошад. барои чӣ? барои ки давлати мо устувор мешавад, мустаҳкам мешавад. ин чиз аз оила сар мешавад, аз дуруни оила сар мешавад. шахсоне ки ба зӯроварӣ роҳ медиҳанд, бояд донанд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ғайри татбиқ намудани ҷазоҳои маъмурию ҷиноятӣ боз қабул карда шудааст. соли 2013 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила дар ҷумҳурии Тоҷикистон. хуб, қонуни мазкур намудҳои зӯровариро пешбинӣ кардааст ва ҳамон мақомотое ки салоҳияти ман ҳамчун субъектҳои пешгирии зӯроварӣ бояд муаррифӣ гарданд. акнун қонун пешбинӣ кардааст ки зӯроварӣ мешавад зӯроварии ҷисмонӣ, зӯроварии рӯҳӣ, зӯроварии иқтисодӣ ва зӯроварии шаҳвонӣ. азбас ки дар бисёри ҳолатҳо ҷой доранд ки як аъзои оила нисбати аъзои оила зӯровариро раво мебинад, барои ҳамин қонуни мазкур пешбинӣ кардааст ки субъектҳое ки пешгирии зӯроварӣ дар оила таъмин мекунанд, хуб нишон додааст унҷо ба бисёртар зиёда аз 10 мақомот новбар карда шудааст ки онҳо ваколату вазифаҳо ӯҳдадории онҳо дар ин қонуни мазкур нишон дода шудааст ки вақте ки зӯроварӣ дар оила рух дода мешавад, бояд ки онҳо чӣ гуна салоҳиятҳои худро ба амал бароранд. ҳамин чиза мо мушоҳида кардем дар кӯдакҳои аз синни 4 сола то синни 15 сола. кӯдак метарсад вақте ки ба сари модари вай сахт дод мезананд, асабӣ мешавад, падарҳо кӯдакҳо метарсанд ва гирья мекунанд. ин пеш аз ҳама ба асаби кӯдак мерасад ва дуюмаш ки ин кӯдакҳо дар оянда ҳамчун тарсончак ба воя мерасанд. барои он ки чунин ҳодиса нашавад, кӯдака бояд аз хушунат мо дур нигоҳ дорем. мешавад байни зану шавҳар масъалаҳое мешавад ки гоҳҳо якдигара вай мекунанд, суханҳои пасту баланд мегӯянд, лекин хуб мешуд ки якдигарфаҳмӣ мешуд ва ҳамин масъалаҳо дар хонаи алоҳида дур аз назди
فرزندان حل کرده میشد و فرزندان بهترش که از خشونت اویلوی آگاه نمیشدند. البته نفهمی میشود. برای چی؟ برای که یکمش من مرد و زن. دومش که هر چه میگم خصلت‌های هر خیلی داریم. خاراکترهای ما هر خیلی. و من یک اویله اومدم و دیگر اویله اومدم. چه میگم ما را هر خیلی تربیت کردن. لیکن ما حضور یک اویله هستیم. با جایی که ایرا ما رو جدا کردن ما ایرا چه میگم پیوست کرده استیم با کدام مقصد چیزای کمبودی ای طرفی من هست وای الوگی میکند چیزای ای طرفی وای من الوگی میکنم ما هر دیگر دستگیری میکنیم با همون چیز البته نفهمی میشود من چون انسان وای چون انسان گاباس در چیز که ما در همه چیز رو افتاده نشویم برعکس کار کنیم در همون چیز یک جویا کار کنیم برای چی برای که اگر ما میخوایم که آینده ما چون اویله مستحکم باشه آینده که فرزندای ما آنها از ما عبرت گرفته هم اویله مستحکم بسازد ما باید در همون چیز پروسس همون چیز باید کار کنیم برای که اگر ما راه افتاده میشویم میگیم ای وای آدمی نمیشدنی بیا من جدا شوم یک زن دیگر بگیرم من چی گفتم این آدم 5 تا زن میگیرد نوبت گرفته وای تو که نفهمد که پرابلم در وای و نمیگید به خود که من میخوام این چیزا رو حل کردن من میخوام با همین چیز کار کردن و هیچ وقت همین نتیجه خوب نمیبیند این چیز مهم است که هر یک شخص گوید که من میخوام که حیات من درست شود این من فکر میکنم که وقتی که آدم خطا میکند راه باید نشود اصلاح کند هم چیزا را و نترسد نه زن نه شوهر باید نترسد پیش یک دیگر نترسد گفتن که بخشش من خطا کردم همه ما خطا میکنیم و باز چه ما این چیزا را اصلاح میکنیم شخصانی که به زوراوری در روی راه میدهند نسبت اونها چارهایی که همین قانون پیش بینی کرده شده است باید که تطبیق گردند از اونجا هم چاره‌های اساسی که همه مقامات باید وای استفاده کنه این با صحبت یعنی گذراندن صحبتی دارای خصوصیتی تربیتی داشته باید که اونها برای فهماندهی به همون شخص زورای سودی کرده باید فهمند که اونها این کیدور وای غریق خود است و باید که این کیدورای خود رو دیگر صادر نکنند اگر صادر کنند در چنین موردها باید که نسبتی او دیگر تدبیرهای چاره‌های سخت‌تر اندیشیده میشود از اون جمله اگر من همین با فرا گرفتن با صحبت یگان نتیجه نتیاد و در صورتی تکرارا صادر نمودن زوراوری مقامات کارهای داخلی میتونه که اونها رو به طور مجبوری به مقامات کارهای داخلی حاضر کنند و نسبت اونها دیگر چاره‌ها را انجام دهند از اون جمله قانون پیش بینی کرده است که شخصانی که به زوراوری راه میتیند نسبت اونها مقامات کارهای داخلی امرنامه محافظتی میتیند و این مهلت امرنامه محافظتی 15 روز و در دیگر صورت هم تا 30 روز جای داشته میتواند این امرنامه محافظتی از جانب سردار مقامات کارهای داخلی و یا معاونان او و همون شخصی که در زوراوری را صادر کرده است داده میشود اگر اونجا یک چند محدودیت تو در همین برنامه محافظتی پیش بینی شد از اون جمله اونجا به ممکن قید شدنش که وقتی شبانه باید که به خانه حاضر شود یا که استعمال شوکای اسپورتی و دیگر نوشاکی مدهوش کننده را منع کند اگر شخصی که همین برنامه محافظتی رو ویران میکنه در این صورت نسبت او جزای مأموری تطبیق کرده میشد و کودکس قوانین مأموری ماده 98 پیش بینی کرده است که اگر شخصی که نسبت به برنامه محافظتی برآورده شده است و برنامه محافظتی رو اجرا نمیکند و از اجرای طلبات او سرکشی میکند در چنین موردها همین ماده کودکس قوانین مأموری تطبیق کرده میشد نسبت همین شخصی که برنامه محافظتی رو اجرا نکرده است نسبت به جریمه زیاده از 5 شنبه برای حساب یا که از 5 تا 15 شبانه روز حبس مأموری تطبیق کرده میشن. کودکایی که در اویله‌های شراب نوش، می زده،
به کمال میرسند. در اویله هایی که مادرها اکثر بین زن و شوهر یکدیگر نافهمی است، کمبودی های روزگار است، این به عصب کودک بسیار سخت تاثیر میکند. برای همین هم این کودکان راه یگانه رو یا اینکه در کوچه‌گردی میبینند، یا اینکه از درس گریختن میبینند، یا اینکه در یگان محیط سالم خود را زدن میبینند. برای همین وقتی که با کودک از نزدیک شناس میشویم، با او هم صحبت میشویم، راه و واسطه های رو ما آموزگاران جستجو میکنیم که به قلب همین کودک راه یابیم. البته از ده تنها 6 کودک میتواند که برای درست حیات رهسپار گردد. 4 کودک دیگر میتوانند آواره‌گرد باشند، دانشی سست داشته باشند، در بازارها در کوچه ها به بیهوده‌گردی مشغول شوند. برای همین بسیار خوب میشد که پیش از همه پدر و مادر اولا که سواد خوب داشته باشند. اگر در عائله که مرد و زن سواد خوب دارد، مناقشه کم می شود، یکدیگر نافهمی کم می شود. اگرچه در این عائله ها درآمدی یک جایه عائله کم باشد، هم پدر و مادر اون کم رو به جای بیش قبول میکنند. ولی اکثر موارد امروز عائله ها همین خشونت به فکر من برای آن سر میزند که یگان نارسایی در عائله می شود، یا اینکه طلبات بعضی زنها به نهایت زیاد است. برای همین خوب میشد که پیش از همه سبب سر زدن خشونت در عائله زنها هستند. زنها وقتی که میبینند مرد از کار مانده شدگی آمد، یا اینکه مبلغی کم به دست آورد، در این گونه موارد باید زنها آرام باشند، تسلی دهند. خوب میشد که در عائله زنها هم درآمد بیارند. در این گونه موارد خشونت نمی شود و خشونت اگر ناگه سر زد، پیش از همه پدر و مادر باید یکدیگر را بخشیده توانند که کودکان این دیده از ویا آموزند. زورآوری در خیت ما بود، چند بار بود. چه میگم، خیر خدا به شکر زنی خود رو نزدم، 2-3 بار ماشین زدم و غضب اومدم، در سر رفته است و یک چیزی گفته است، خیلی نافهمی شد. بعد من میخواستم که وای خب کند، بعد گفتم که چه بسیار وقت چه آدم تیز خب میکند، هم کودک هم زن هم یگان همسایه، وقتی که ما سقمی بلند داد میزنیم. من اینا داد زدم بعد و میخواست یک چیزی گفتم، من نموندم که بگوید. گرفتم روی ماشین زدم و غضب اومدم. خیلی او روز نه، روز دیگر همین 6 تا گوش کرده همین فکرای خود من فهمیدم که برای که کتابا رو من خونده استم و در یک کتاب نوشته که زنی خود رو دوست بدار، چون آن تنی خود، چون خود رو چه من گفتم من هیچ وقت نمی‌بودم که با یگان کس به طرف من داد بزنه، برای که این یک ناحرمتی میشود. گفتم لیکن من دینه با زن خودم داد زدم. من وای رو فریاد کردم، قطعه شتا گفتم بخشش میپرسم که من خیلی رفتار کردم. او نافهمی بود. وقتی بخشش پرسیدم و همه من امروز بخشش پرسید. من این چیزای انتظار نبودم. من چی انتظار بودم که اکنون ما در آرامی گپ زنیم. با ما ایرا چیزی بود، ما اثر گذراندیم، گپ زدیم و خلاصه بردیم. چیکار کنیم که آینده این چیزا تکرار نشود. و این چیزا را خیلی یک مثال آوردم. اگر خیلی میگیریم چند بار مثال چند چیز شد علاقه در حیات ما، لیکن باز من گفته استم با اون مقصد که ما کار کنیم در همین چیز که دیگر تکرار نشود. این چیز اساسی، برای که من میخوام که این نه تنها در حیات ما باشد، هم در حیات فرزندای ما باشد. وقتی که رهبر معظم ما پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سال 2015 را سال عائله اعلان کردن، این به سبب نبود، زیرا مشاهده کردند که بسیار عائله های جوان جدا می شوند و همین یتیم ماندن و بی‌پرستار ماندن و کوچه‌گرد شدن کودک ها هم سببش انا همین خشونت عائلوی است که به کودک ها آواره‌گرد شدن می رساند و به زنی تنها و به پدری آواره‌گرد برده می رساند.
аксар вақт бисёр ҷавонҳои мо ба русия мераванд, кӯдакоям мемонанд, тарбияи фарзанд бар дӯши танҳо модар аст. модар гӯшаи бозора ихтиёр мекунад, дар амун телефонҳо бисёр суханҳои пасту қабеҳ ба якдигар мегӯянд. ин кӯдакҳо гӯё дар кӯча тарбия мегиранд. агар 6 соат дар назди омӯзгор бошанд, 18 соат дар оила. барои ҳамин оилаи солим, ҷомеаи солим ки бошад, бояд падар модар ҳамеша агар аз дур ҳам бошад, маблағ ҳам фиристонад, ақаллан дар 8 моҳ, дар 10 моҳ, ақаллан дар 1 сол дар назди фарзандон 3-4 моҳ бояд бошад ки ваё аз муҳаббати падару модар сер шаванд. барои ман кайки мо дар муносибати мо конфликт дорем, ин конфликт барои ман як имконият ки мо наздиктар шавем. Чунки мо дар амихел ҳаёти мо доим пур аз кризис, доим пур аз конфликт. ва агар мо доим аз ин конфликт ранги чизи бад қабул мекунем, мо сразу ҷудо мешавем. лекин ман худам одат мекунам ки конфликт ин чизи хуб. ман метонам дар ин конфликт шавҳари маро нағзтар фаҳмидан. ва чӣ қадар дар ҳаёти оилавии мо конфликт буд ва имрӯз, чунки мо вай конфликтро хушрӯй ин кардем, чӣ хал кардем, имрӯз дар байни вай кас ва ман муҳаббати ҳақиқат, ин на фақат ошиқ, ин муҳаббати ҳақиқат ки аз алов гузашт, аз ҳама тараф, аз ҳама тарафа ин. ва имрӯз кай ки духтарои ҷавон хонаи мо мебиёянд ва мепурсанд, авай мудира чӣ ман мехоҳам ами хел шавҳари ман ин хел бошад, шавҳари ман ӯ хел бошад, мегӯянд хислатҳои ояндаи шавҳари ваё. чӣ он орзу дорад? хел орзу доранд. ман ба ваё мегӯям, шумо на фақат хислатҳои хуб орзу кунед, биёед орзу мекунем дар рӯи хислатҳои бад ҳам. чунки ин ҳаёт, реальный ҳаёт, ҳақиқат, ин на фақат як кинои ҳиндӣ ё ки як сериал, ин ҳақиқат. ва ман мегӯям, нависед иҷа хислатҳои хуб ва хислатҳои бад, ки шумо тайёр мешавед ки ин мешавад дар ҳаёти оилавӣ. ва чӣ хел мо ин ҳал мекунем. ин хел намешавад, вай маро ранҷон тамом, ё ки мардак зани ин хел будааст, талоқ. Не, ин никоҳ як бор мешавад то абад. барои ҳамин мо кӯшиш ҳар рӯз кӯшиш кардистем, ҳар рӯз, на фақат як бор, ҳар рӯз дуо мекунем чун зан ва шавҳар, ҳар рӯз гап мезанем, ҳар рӯз ҳама чиз мешавад. як вақти падар модари худро ман роҳӣ кардам ба хонаи вай, ба як мусафир ман суҳбат доштам. вай одами худотарз буд. вай гуфт, ами арӯси худро дӯст медорӣ? гуфтам, ҳа албатта. мега ягон камбудӣ вай дорад? ман гуфтам, ягон камбудӣ, хай ман ошиқ шудам. ман ами ягон камбудӣ нест. гуфтам, вай гуфт, лекин гӯш кун, оянда камбудӣ мебарояд, баромадан мегирад, лекин як чиз ба назар гир, аммо камбудии вай ин фақат 20%, лекин 80% чизои то ҳозир дидести, ами 80%. лекин дар ҳаёти оилавӣ вақт мешавад, вақт ки ин ки вай дорад ранги 100% мешавад. барои ин мега ба назар гир, вақте ки мушкилӣ меояд, нофаҳмӣ мешавад дар оила, фақат ба ёд расон ки ин фақат 20%. иҷа ҳама як чизи маро дастгирӣ мекунад, барое ки ман медонам ки ҳар як инсон, худованд офаридааст ки ҳар як инсон бисёр чизи тарафҳои мусбит дорад. тарафҳои манфӣ ҳар ҳамаи мо ҳаст, лекин тарафҳои мусбит бисёртар аст. барои мо ба ҳамин чиз аҳамият диҳем ки ҳам зани ман, ҳам фарзандои ман ин тарафҳои хуб бисёртар дорад. ва ин чизҳои моро дастгирӣ мекунад дар ҳаёти оилавии мо ки якдигарро на танҳо тоқат кардан,
ки якдигарро мо тавонем фаҳмида. бузурге фармудааст, зиндагӣ бозичаи дасти иқбол нест, балки фурсати бузурге аст, ки аз он бояд истифода кард ва ғаниматаш шумурд. ҷои дигар гуфтаанд, издивоҷ нисф кардани ҳуқуқ ва ду баробар кардани вазифаҳост. бинандагони азизу арҷуманд, дар анҷоми барнома ба шумо рӯзгори босаодат ва ори аз ҳама гуна хушунатро таманно дорем. ба канали Зеваршо Ғозиев обуна шавед ва барномаҳои телевизиониро бо иштироки сарояндаҳои маъруф ва дигар видеоҳои ҷадид бубинед.